ڈیسکا کا ضمنی انتخاب بہت اہم تھا کیونکہ جس کی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اس نے لندن سے انہیں شکست دی۔ مریم نواز کے مخالفین کو تانے، لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر نیب پر بھی گولہ باری۔ کہا نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے جس کو حکومت مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ حکومت کی حمایت کرنے والوں کو جہانگیر ترین سے سبق سیکھنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کے گرد دائرہ مزید تنگ کر دیا۔ فارم کی زمینوں، مشینری اور بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق ریکارڈ طلب، برطانیہ میں خریدی گئی جائیدادوں کی منی ٹریل بھی مانگ لی۔ پی ٹی آئی رہنما سے 8 سوالات کے جوابات بھی دینے کی ہدایت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف ڈیل نہ پارلیمان نہ عوام کے سامنے رکھی گئی۔ بلاول بھٹو کے حکومت پر تابڑ توڑ حملے، کہا اسٹیٹ بینک پر اس حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ آرڈیننس کو عدالت میں بھی چیلنج کرنے کا اعلان، بولے اگر آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ بند کمرے میں فیصلہ کرنا ہے تو بجٹ بھی وہیں سے پاس کروا لیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نوٹس پھاڑنا رانا ثناء اللہ کو بالکل پسند نہ آیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں جیالے لیڈر پر تنقید، کہا بلاول بھٹو زرداری نے نوٹس پھاڑ کر اچھی حرکت نہیں کی۔ مزید بولے کہ یہ بات غلط ہے کہ نون لیگ پی ڈی ایم کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوئے۔ پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 پی ٹی آئی حکومت کا تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس سے برآمدات اور درآمدات میں آسانی اور سالانہ 50 کروڑ بچت ہوگی۔ خود مختار اتھارٹی پاکستان سنگل ونڈو کے انتظامات دیکھے گی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چاند پر ہوں گے انہیں عید کیسے منانی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے کہ اسپارکو کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو واپس دینا چاہیے۔ اسپارکو کو وزارت سائنس کے متحد نہ کیا گیا تو سول اسپیس پروگرام شروع کریں گے۔ رواں مالی سال کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملنے والی ترسیلات زر کا حجم 21 ارب سے زائد۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق مارچ میں مسلسل 10ویں ماہ ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زیادہ رہی۔ مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ترسیلات زر موصول ہوئے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے۔ کرونا وائرس کے باوجود بیرون ملک پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ کرونا کی تیسری لہر میں لوگ خوف کا شکار ہیں، لیکن ہم مضبوط معاشی انڈیکیٹرز کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہاؤسنگ سمیت دیگر شعبوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 9% اضافہ ہوا۔ سیمنٹ کی فروخت ایک سال میں 44%، جبکہ آٹو سیکٹر میں ایک سال میں 35% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ این سی او سی کے اہم اجلاس میں کرونا سے متاثرہ علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ مؤخر۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ معاون خصوصی صحت فیصل سلطان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ملک میں انتہائی نگہداشت میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 4200 سے زیادہ مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ ہے۔ کرونا ویکسین کی قیمت 10 روز میں مقرر کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو حکم، عدالت نے این سی او سی کو بھی اب تک لگائی گئی ویکسین سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، معمول کے تمام کیسز مؤخر کرنے کے فیصلے میں 16 مئی تک توسیع۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس دوران صرف اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوگی۔ محلک وائرس قابو میں نہ آ سکا، مزید 58 افراد کرونا کے باعث جاں بحق۔ 4584 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 10.29% رہی۔ رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر، بینک میں موجود 80,933 روپے سے زائد رقم پر زکوٰۃ کٹے گی۔ یکم رمضان کو بینکس بند رہیں گے۔ دوسری جانب رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو پشاور میں ہوگا۔ کمیٹی چیئرمین مولانا عبدالخیبر آزاد کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید منائیں گے۔ اور مظفر گڑھ کے علاقے مونڈکا میں اسکول کے بچوں کا اپنے استاد کو شاندار خراج تحسین، گاڑی کو پھولوں سے سجا کر استاد کو دولہے کی طرح گھر تک پہنچایا۔
अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का अफगान मुज़ाकरात में अहम किरदार, अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, जर्मनी का इतराफ। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हेको मास ने कहा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। बर्लिन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारजा हेको मास ने कहा कि हमसाया होने के नाते अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान सियासी और इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अफ़गान अमन से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस मौका पर कहना था कि GSP+ के हुसूल में जर्मनी के ताउन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाह है। जर्मनी के साथ नए इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान में तिजारत के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अफगान मामले समेत दीगर अमूर पर पाकिस्तान जर्मनी के साथ राब्ते में रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया को चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान जर्मन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से फायदा उठाना चाहता है। वैक्सीन की फरहमी के लिए जर्मनी के ताउन के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। मुज़ाकरात के लिए भारत को साजगार माहौल फराहम करना होगा। जर्मनी की तरह पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली चाहता है। जाती उम्रा इराजी केस नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर ने कहा कि नैब को पाबंद किया जाए कि वारंट जारी करने से 10 रोज कबल इतला की जाए। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आजम नजीर को इतला कर दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जाती उम्रा इराजी केस में मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिस सिलसिले में मरियम नवाज अदालत में पेश हुई, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए और इस हवाले से 10 अप्रैल को जवाब जमा कराया गया है। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात में FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाबात भी मांग लिए हैं। FIA की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि FIA अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाबात मांग रही है। जहांगीर तरीन ने जुमे के दिन सवालात के जवाबात देने का वादा किया है। नोटिस में मजीद कहा गया है कि फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाएं। JK फॉर्म्स की 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाए जाएं। MCB की रिपोर्ट जमा करवाएं। मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल भी जमा करवाई जाए। मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग की फतह डस्का की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खेमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी और जाली हुकूमत का मुकाबला किया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयां करता है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। नून लीग के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया। नून लीग को दबाने और खत्म करने की कोशिश की गई। फरवरी में ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। हर फोरम पर शिकस्त के बाद उन्हें अवाम के मैदान में आना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें अवाम की शिकस्त से बचाओ। मरियम नवाज का कहना था कि ये मैदान में आए तो अवाम के वोटों ने उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। अवाम ने इनको वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नून लीग को तोड़ने के लिए 5 साल सर तोड़ कोशिशें की गई। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाया। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के आपस के मामलात पर कुछ नहीं कहना चाहती। हुकूमती अरकान टीवी पर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लगातार 10वें माह में $2 अरब तरसीलात भेजे हैं, जो कि कोरोना के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का तरसीलात ज़र भेजने का रिकॉर्ड है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मुहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोविड के बावजूद 10 महीनों में $2 बिलियन बेचकर रिकॉर्ड कायम किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मार्च में बढ़कर $2.7 अरब हो गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 43% ज़्यादा हैं और रवां माली साल में अब तक उनकी तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक की तोसी कर दी गई है, जिसके बायस 16 मई तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے چیف جسٹس اطہر منullah کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق معمول کے تمام کیسز مؤخر کرنے کے فیصلے میں 16 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے، جس کے باعث 16 مئی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں معمول کے کیسز پر سماعت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ 16 مئی تک صرف اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوگی، جس میں ضمانت، حکم امتناع اور حقیقی ہنگامی نوعیت کے کیسز پر سماعت ہوگی، جبکہ اہم مقدمات چیف جسٹس اطہر منullah کی منظوری سے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کی اسٹرنگ کمیٹی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کرنے پر کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف، شیر رحمان اور قمر زمان کائرہ آج پی ڈی ایم کی اسٹرنگ کمیٹی سے استعفے دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا موقف ہے کہ پی ڈی ایم سیاسی اتحاد ہے اور اس میں شامل کوئی جماعت کسی کے ماتحت نہیں ہے، لہٰذا شوکاز نوٹس دے کر دانستہ اپوزیشن اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کو فعال رکھنا ہے تو پیپلز پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگی جائے۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ مانگنے پر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کیے، جس پر اے این پی نے اتحاد سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ سندھ حکومت میں وزیر تعلیم اور لیبر سعید غنی سے محکمہ تعلیم کا قلمدان لینے اور کابینہ میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے۔ سندھ میں محکمہ تعلیم کی غیر تسلی بخش صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ میں محکمہ تعلیم کی غیر تسلی بخش صورتحال اور خصوصاً ٹیسٹ پاس ہیڈ ماسٹر کے احتجاج اور ان کا معاملہ طول پکڑنے کے باعث پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سعید غنی سے محکمہ تعلیم کا قلمدان واپس لے رہی ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ محکمہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضی وہاب یا کسی اور نوجوان وزیر کے حوالے کر دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کابینہ میں بھی جلد تبدیلیوں کا امکان ہے، جس میں کچھ نئے وزراء شامل کیے جا سکتے ہیں اور کچھ سے قلمدان واپس لیے جا سکتے ہیں۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ عید کے بعد وزیراعظم عمران خان 10 سال کی ٹورزم پالیسی لانچ کریں گے۔ پالیسی میں 5 سال کا ایکشن پلان ہوگا۔ پاکستان بزنس کونسل یو اے ای میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد عمران خان 10 سال کی ٹورزم پالیسی لانچ کریں گے۔ ٹورزم پالیسی میں 5 سال کا ایکشن پلان ہوگا۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ ویب سائٹ پر تمام سیاحتی مقامات کی معلومات مہیا کی جائے گی اور پاکستانی کاروباری شخصیات بھی یو اے ای میں پاک سیاحت کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں سیاحت کے شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں آج تاریخ کی ریکارڈ سیاحت ہو رہی ہے۔ سیاحتی مقامات کے لیے سڑکوں کے جال کو وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات سوئٹزرلینڈ ہر سال اس کے ذریعے $80 ارب کماتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اصیل رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ سیاست میں نہ آخری دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، وقت فیصلہ کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے وقت پر فیصلہ کیا ہے۔ سکھر کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے لاکھوں لوگوں کو روزگار اور نوکریاں دی۔ سیاستدانوں کو بیٹھ کر غریبوں کی تباہی اور بے روزگاری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی دور میں 6,000 ارب اور آج 2.5 سال حکومت میں 13,000 ارب کا قرضہ بڑھا ہے۔ کوٹ ادو میں ٹی ایچ یو ہسپتال مریضوں کو سرکاری سہولیات دینے میں بری طرح ناکام ہو کر رہ گیا۔ سرکاری ہسپتال میں آنے والے غریب مریضوں کو ٹیسٹ کی سہولیات ہونے کے باوجود باہر پرائیویٹ لیبارٹریز بھیجا جانے لگا۔ سرکاری ہسپتال کا چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ناصر سانگی ٹیسٹ پر کمیشن لینے میں مصروف۔ سرکاری ہسپتال میں آنے والے غریب مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے باہر پرائیویٹ لیبارٹری بھیجا جانے لگا۔ ایک یتیم بچے کو بلڈ اور ایچ بی ٹیسٹ کے لیے سرکاری ڈاکٹر نے کمیشن کے لیے پرائیویٹ الائیڈ لیبارٹری بھیج دیا۔ متاثرہ خاتون کی طرف سے واقعہ سامنے لانے پر ہسپتال کے ایم ایس کا نوٹس۔ ایم ایس ڈاکٹر اجمل نے ڈاکٹرز کو سختی سے سرکاری لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈاکٹر اجمل کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر ضرور کارروائی ہوگی۔ ہری پور میں صوبائی وزیر بلدیات کی طرف سے رمضان سستا بازار کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس میں گھی، آٹا، دالیں، چینی اور باقی اشیاء رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر، ڈی ایف سی شہباز طارق بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں ہری پور سے راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔
हरीपुर सूबाई वजीर बल्दियात अकबर अयूब खान ने रमजान सस्ते बाजार का इफ्तिताह किया। रमजान सस्ते बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें, यूटिलिटी स्टोर और फास्ट फूड समेत दीगर लातादाद अशिया मौजूद हैं। वजीर बल्दियात अकबर अयूब खान ने सस्ते बाजार के दौरे के मौका पर अशिया का म्यार चेक किया। इसके अलावा खासतौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से मोबाइल सस्ते बाजार का भी इफ्तिताह किया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सुजुकी पिकअप चेंगची जो कि दूर दराज देहातों में सस्ती अशिया सर्फ मुहैया करेंगे। इन मोबाइल गाड़ियों की जियो टैगिंग के जरिए कंट्रोल किया जाएगा और इनकी निगरानी की जाएगी। इस मौका पर अकबर अयूब खान का मीडिया से कहना था। और हुकूमत की 100% तवज्जो इस वक्त लोगों को रमज़ान में खुर्द नोश की जो अशियाँ हैं उनके ऊपर रिलीफ देने की तरफ है। इस सिलसिले में ये पहली दफ़ा आज से पहले किसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में किसी हुकूमत ने कोई सस्ते बाज़ारों का इंतज़ाम नहीं किया। ये इस साल से हमने एक ये इनिशिएटिव सूबाई हुकूमत में दिए है और हर तहसील में हमने सस्ते बाज़ार कायम किए हैं। बड़े ज़िलों में बहुत ज़्यादा तादाद में भी सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं। इन बाज़ारों के थ्रू हमारी कोशिश होगी कि जो भी जितनी रिलीफ हम दे सकें आवाम को वो दें। सस्ता बाजारों को कामयाब बनाने के लिए सूबाई वज़ीरी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी और मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम को सहूलियात मुहैया करने के लिए सस्ते बाजारों को मुस्तकिल तौर पर लगाने के लिए इक़दामात करेगी। राशिद महमूद, चैनल 51, हरीपुर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोंडका में गवर्नमेंट हाई स्कूल के सीनियर टीचर सरवर शाकिर को रिटायरमेंट के मौका पर स्टूडेंट्स की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें स्टूडेंट की जानिब से टीचर को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके मोंडका के गवर्नमेंट हाई स्कूल में सीनियर उस्ताद सरवर शाकिर साहब को रिटायरमेंट के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया गया। गाड़ी को फूलों से सजाकर दुल्हे की तरह उस्ताद को घर तक पहुंचाया गया और भरपूर तरीके से कौम के ममार को खिराज तहसीन पेश किया गया। स्टूडेंट्स की जानिब से उस्ताद को एजाजी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सांगड़ को खपरों से मिलाने वाली शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। अवाम इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों की जानिब से मेन रोड को 3 घंटों तक ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए पूरी शाहरा को उखाड़ दिया गया। सांगड़ की आवाम को इस पाइपलाइन से साफ पानी तो मिला मगर शाहरा तबाह होने से आवाम एक अरसे से शदीद मुश्किलात का शिकार है। आवाम की तरफ से मुसलसल एहतजाज के बावजूद शाहरा तामीर ना हो सकी। इस हवाले से शहर की मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर शाहरा की अजसर नो तामीर के लिए एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शाहरा तामीर करके आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। इस मौका पर नौजवानों की जानिब से नारेबाजी भी की गई और मेन रोड को 3 घंटों तक ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। गुजरखान पुलिस की अहम कार्रवाई के दौरान तीसरे कत्ल के मुकदमे में मतलूब कैटेगरी ए के 2 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी गुजरखान सर्कल की सरबराही में एसएचओ गुजरखान, मलिक खिजर हयात और सब इंस्पेक्टर मसूद अहमद ने इश्तिहारी मुजरिमान मोहम्मद इमरान और काशिफ मुनीर को जदीद तरीकाकार से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। पुलिस मुकदमे में मुलविस इश्तिहारी मुजरिमान के दीगर 2 साथी कबल अज़ गिरफ्तार होकर चालान हो चुके हैं। एसपी सदर की तरफ से एएसपी गुजरखान सर्कल, एसएचओ और पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।